السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نويت سنة الاعتكاف. محترم حاضرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو آگاہ فرمایا کہ ایمان والو، جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے. اور آگے فرمایا گیا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فرمایا گیا اگر تم اس کے بعد بھی پھسلنے لگو یا بہک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ چکی، کھلی دلیلیں موجود ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب بڑی حکمت والا ہے. گویا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بار بار کسی چیز سے خطاب فرمایا ہے، کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، کسی سے منع کیا ہے. تو یہ بھی جو ہے دوسری پاری کا آیت کریمہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو آگاہ فرمایا کہ جب تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر نہ رہے. اور جو لوگوں کی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو مولانا ہو یا امام ہو، حافظ ہو، وہی مطلب باشرہ رہیں گے، وہی یہ کام کریں گے، ایسا نہیں. جو مسلمان ہو گیا یا مسلمان ہے اس کو تمام چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جو جتنا نیک عمل کرے گا اتنا اسی کا فائدہ ہوگا. تو اس میں جو ہے بیان کیا گیا کہ مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. تو آخری آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا؟ تو تفسیر کی کتابوں میں بیان کیا گیا یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ شریف میں بہت سارے جو ہے یہودی بھی تھے. کچھ ایسے خوش نصیب گزرے جنہوں نے اپنی توریت انجیل کی کتابوں میں جو پڑھا تھا، جب حضور کے اندر وہ چیزیں دیکھی تو اسلام لے آئے. کیونکہ ان کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کیا گیا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کے اندر یہ خصوصیات ہوگی، وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، تفصیل سے بیان کیا گیا تھا. اور قرآن میں یہاں تک ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. دوسرے پارے کی بھی آیت کریمہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دیا یعنی توریت، زبور، انجیل، وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بات جو ہے ان میں سے ایک جماعت جو ہے جان بوجھ کر کے آپ کو چھپاتی ہے، یعنی لوگوں کو بیان نہیں کرتی ہے. جب جو آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن سلام جن کا واقعہ اس میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، میں نے ذکر یہ کر دیا کہ وہ پکے جو ہے یہودی تھے لیکن اسلام انہوں نے قبول کیا. اس کے بعد کا یہ واقعہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا. تو یہ انہی کا واقعہ ہے کہ جب جو آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے جن کو کتاب دی گئی وہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ ساری کتابوں کو جانتے ہیں، تو آپ بھی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا کہ حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں. بیٹے کو اس لیے مانتے کہ ہماری بیوی کے نکاح ہماری بیوی کے بطن سے پیدا ہوا، اور سب جانتے ہیں ہمارا نکاح فلاں سے ہوا اور اس کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ہمارا بیٹا. اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہے،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اوصاف کمالات ہماری کتابوں میں اس قدر بیان کیے گئے ہیں کہ ہم جو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ حضور کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کی پیشانی کو چن لیا، تو انہی جو ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور دیگر جو ہے ان کے جو یہودی علماء تھے جو اسلام قبول کیے، جب جو اسلام انہوں نے لایا تو ان کی شریعت میں یہ بات تھی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پینا ان کے لیے حرام تھا۔ اسی طرح جو ہے سنیچر کے دن جو یوم السبت کہا جاتا ہے، سنیچر کا دن جو ہے ان کے یہاں احترام کا دن تھا، جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن سب سے بڑا دن ہے، عید کا دن ہے، تو ان یہودیوں کے یہاں جو ہے یوم السبت کا دن جو ہے بڑا دن ہوتا ہے، اس دن مچھلی کا شکار کرنا سخت منع کیا گیا تھا، عبادت کا دن تھا، تو اس لیے اس کا ادب و احترام کرتے تھے۔ تو اسلام لانے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مسلمانوں پر اونٹ کا گوشت کھانا یا اس کا دودھ پینا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے آج تک نہ اونٹ کا گوشت کھائے ہوں گے نہ اونٹ کا دودھ پیئیں گے، لیکن جو ہے یہ شریعت میں اجازت ہے، کھا پی سکتے ہیں، جیسا کہ عرب لوگ اچھی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہماری شریعت میں ان چیزوں کو منع کیا گیا تھا، حرام تھا، اور اس میں جو کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، اگر ہم اس کو نہ کھائیں نہ پئیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر بندہ بچپن سے کوئی چیز نہ کھاتا پیتا ہو، اس کی عادی نہ ہو، تو اس کا دل جو اچھا نہیں لگتا، گوارا نہیں کرتا، اس کو پرہیز کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس سے پرہیز بھی کر لیتے ہیں، ہماری شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو جیسے ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور کسی موقع پر جو ہے ان کو یہ چیزیں پیش کی گئی تو انہوں نے منع کیا، تو جیسے انہوں نے منع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ حالانکہ اب دیکھیں کوئی ان کے لیے لازم و ضروری بھی نہیں تھا، اور ہمارے لیے آج بھی ایسا اس کا کھانا پینا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے حصے میں سے اونٹ کا گوشت کھانا ہی چاہیے، اس اونٹنی کا دودھ پینا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو یہ سوچا کہ اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے اور اس پر بھی عمل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بات کو گوارا نہیں کیا، بلکہ فرمایا گیا کہ کیا بات ہے، تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی، اللہ کے حبیب آ گئے، قرآن اتر گیا، اس کے بعد بھی تم بھاگ جاؤ گے؟ اگر اس کے بعد بھی بہتے تو جان لے جو ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس سے جو اندازہ لگائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام کے اندر پیدائش سے لے کر یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر کے مرنے تک جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں اسلام کے اندر سارے قوانین بیان کیے گئے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اذان دینا ہے، تہنیت کرنا، کس طرح اس کو تربیت دینا، پورا جو بچہ جو جوان ہوا بوڑھا ہو گیا، یہ ساری چیزیں مرنے تک بلکہ مرنے کے بعد بھی کیا کرنا وہ بھی ہماری شریعت میں ہے۔ تو سب چیز جو ہے جب بیان کر دیا گیا ہے، ہمیں جو ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو اپنے اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے، بعض لوگ ان کی بھی تقریر سنتے ہیں، ان کی بھی سن لیتے ہیں، یہ بھی اچھا بولتا ہے وہ بھی اچھا بولتا ہے، ہم سب کی سن لیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ جب ہمارے علماء موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے عقیدے خراب ہیں تو کیوں ان کی تقریر سننے جائیں؟ شیطان کو بہکاتے ہوئے گمراہ کرتے دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے ہر آدمی کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیت کریمہ ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے کہ پورا تفصیل سے بیان کروں، فرمایا گیا ایک آیت کریمہ میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کرے یا فرمایا گیا کہ اسلام کے قانون کے علاوہ اور جگہ جگہ قانون ڈھونڈے تو فرمایا گیا ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا، اسلام کے اندر ساری چیزیں بیان کر دی گئی، ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سوال کریں اور اس کا جواب نہ ملے، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ اس کے جواب ملیں گے۔ اور حضور سیدنا امام اعظم نے ایسے قوانین بنا کر کے پیش کر دیے ہیں کہ آپ تک جتنے بھی نئے مسئلے نکلتے ہیں علماء کرام فقہاء کرام انہی ترتیب دی ہوئی قوانین کے روشنی میں ان مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں اپنے اسلام پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے ہر چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، تو کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کا ہی واقعہ ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ توریت لے کے پڑھ رہے تھے، توریت لے کر پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام کی جب نظر پڑی کہ
तौरेत को जो है हजरत उमर फारूक आजम पढ़ रहे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जो गुस्से के आसार जाहिर हुए, और हुजूर अलैहिस्सलाम को जब उस अंदाज में उन्होंने देखा तो उन्हें महसूस हो गया कि हुजूर लगता है नाराज है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मामला, आपके चेहरे ऐसे हैं, आप नाराज हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तौरेत पढ़ रहा हूँ, हालांकि आसमानी किताब है, तौरेत आसमानी किताब है, लोग पढ़ रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गवारा नहीं किया। हुजूर ने फरमाया कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस जमाने में होते, उनको भी ये चीज काम नहीं आती, हमारे कुरान को ही पढ़ना होता। तो इसलिए इस वक्त जो है तौरेत पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस वक्त तो तुम्हारे लिए कुरान करीम ही काफी है, इसमें सारे मसाइल बयान किए गए हैं, इसलिए उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो पता क्या चला, हमारे कुरान के अंदर सारी चीजों का बयान कर दिया गया है, तो हमें इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। और हम जितना भी फख्र कर कम है, यानी ऐसी ऐसी चीजों को भी बयान किया गया, आप उसको सोच भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जो हमें जो है बाथरूम जाने, टॉयलेट जाने का तरीका बयान किया गया, बीवी के पास जाने की दुआएं बयान की गई है, नहाने धोने का तरीका बयान किया गया, पेशाब करने का तरीका बयान किया, कैसे हमें बैठना, कैसे क्या करना है। दूसरे मजहब में तो उनको पता भी नहीं चला कि पखाना पेशाब कैसे करना चाहिए, किस हाथ को इस्तेमाल करना चाहिए। खड़े खड़े जानवर के तो लोग पेशाब पखाना कर लेते हैं। गोया कि हमारी शरीयत में हर चीजों का बयान किया गया। और एक हदीस पाक में फरमाया गया, और बंदा सवाल कर सकता है कि हम कैसे जो है हम अपने आप को जानेंगे कि हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल है नहीं है। तो चंद हदीस करीमा पेश करता हूँ, आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस्लाम में कितनी छोटी छोटी बातों को बयान किया गया। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल-ईमान बिदअ व सबअून शुअबा फअफ़ज़ल व क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ईमान के 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। जो ईमान है उसके शाखें ब्रांचेस 70 से ज्यादा हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उनमें सबसे बेहतर इस बात का इकरार करना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ईमान का सबसे बेस्ट और अच्छा हिस्सा ये कलमा तैयबा है। और आखिर में फरमाया गया, और सबसे कम दर्जे का ईमान किसी को तकलीफ देने वाली चीज का रास्ते से हटा देना है। यानी रास्ते आप जा रहे हैं, कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, लकड़ी पड़ी हुई है, या शीशा फूटा हुआ है, आपने उसको देखा और उसको जो है रास्ते से हटा दिया, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। कि आपने दिल में ख्याल किया कहीं ऐसा ना हो जाए या किसी के पैर में गड़ जाए, किसी गाड़ी से टकरा जाए, कोई मतलब इससे नुकसान कर जाए, तो उस छोटे पत्थर को या कांटे को या लकड़ी को रास्ते से हटा देना भी ये भी ईमान का एक हिस्सा है। और इससे भी जो है कभी कभार ऐसा होता, बंदा सोचता है छोटी नेकी है, ये छोटा काम है, छोड़ो जाने दो, लेकिन कभी कभार वो छोटा अमल इतना रब को पसंद आता है कि अल्लाह ताला उसी की बरकत से जो जन्नत का हकदार बना देता है। तो गोया कि फरमाया गया कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना जो है ईमान का हिस्सा है। वल हया शुअबतुन मिनल ईमान, और शर्म हया भी ईमान की शाख है। यानी जो शर्म हया है, एक इंसान की फितरत है, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो शर्म हया करता है और शर्म वाली चीज को जाहिर नहीं करता है, तो गोया कि ये भी जो ईमान का एक हिस्सा है। इसी तरह जो है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिर मन हाजर मा नहल्लाहु अन्हु। ये भी जो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से मुसलमान महफूज रहें, और असल मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना की हुई चीजों को छोड़ दे। यानी आदमी अगर पक्का मुसलमान बनना चाहता है तो अपनी जबान से, अपने हाथों से किसी को तकलीफ ना दे। और फरमाया गया, एक तो जो हिजरत करने वाले लोग होते अपना घर बार छोड़कर हिजरत करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, असल मुहाजिर वो है जो अल्लाह ने जिन चीजों को मना कर दिया है उसको छोड़ दे। यानी जो भी चीजें हराम और नाजायज है उससे दूर रहे, परहेज करता रहे। तो गोया कि ये बहुत बड़ा जो है क्या नाम है, कह लीजिए मुहाजिर है, कि अल्लाह के रास्ते में है और उन हराम और नाजायज की हुई चीजों को जो है गोया कि हाथ नहीं लगा रहा, दूर है। तो गोया कि ये भी जो है ईमान का हिस्सा बताया गया, और बताया कि मुसलमान को किस अंदाज में रहना चाहिए। एक जगह अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सिही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही कुछ पसंद करता हो जो अपने लिए पसंद करता हो।
यानी जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। वो अपना सगा भाई मुराद नहीं है, बल्कि कोई भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो, चाहे गोरा हो या काला हो, किसी मुल्क का हो, जो अपने लिए बंदा पसंद कर रहा है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। कौन बंदा पसंद करता है कि उसकी तिजारत में, कारोबार में नुकसान हो जाए? कौन पसंद करता है कि उसकी बहू बेटियों कोई बुरी नजर से देखे? कौन पसंद करता है उसके घर और मकान में कोई कचरा डाले, गलत चीज करे? तो कोई नहीं पसंद करता है, तो हम क्यों जो इस चीज को दूसरे के लिए करते हैं? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, कामिल ईमान वाला वो है जो अपने लिए पसंद करता हो वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। आप गाड़ी कहीं पार्क करते हैं, कहीं जाते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी कर लें, फला जगह खड़ी कर लें, तो आप जिस तरह चाह रहे हैं तो दूसरा भाई भी तो ही चाह रहा है ना। तो इसलिए जो चीज अपने लिए पसंद कर रहे हैं वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे माल में, कारोबार में किसी तरह का नुकसान न हो, तो जाहिर सी बात है दूसरा भाई के लिए तो ही चाहेंगे। या कभी आप सोए हुए कोई है शादी ब्याह वाला बटन लगाए हुआ जोर से शोर शराबा कर रहा, या किसी घर में ऐसा अगर कोई दूसरा करता है तो उसको तकलीफ होती है, वही कर रहा है तो समझता है खुशी का मौका तो चाहे करते रहे। तो जिस चीज से आपको तकलीफ हो रही है तो दूसरे को भी तकलीफ होती है। तो वो फरमाया गया कि जो बंदा अपने लिए पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। एक और हदीस पाक में फरमाया गया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। तिरमिज़ी शरीफ का हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आदमी के इस्लाम की खूबी यह है वो बेकार कामों को छोड़ दे, यानी जो भी बेकार और फालतू चीज हैं बंदा इसमें ना पड़े। ये इस्लाम का हुस्न है और इस्लाम के लिए खूबी है, और खास तौर से सच्चे मुसलमान के लिए जो भी खराब और बेकार बातें हैं उन तमाम बातों को छोड़ दे और इससे दूर रहे। ये भी जो है गोया कि इस्लाम के तरीके में से एक अहसन तरीका है कि बेकार बातों में ना पड़े। इसी तरह जो है जब सुबह मैंने बताया दोपहर में कि बड़े लोगों की ताज़ीम और तकरीम करना, छोटों पर शफकत करना, ये भी जो बहुत प्यारा अमल है। जो लोग चाहते हैं कि छोटे आदमी या छोटे लोग जो है हमारी इज्जत करें, तो पहले बड़े को चाहिए कि छोटों पर शफकत करें। जब आप छोटों पर शफकत करेंगे तो खुद ब खुद उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी और फिर आपकी ताज़ीम और तकरीम करेगा। वरना आप जब शफकत नहीं करेंगे, प्यार से पेश नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके दिल में आपकी मोहब्बत कहाँ से पैदा होगी। इसलिए जो है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, यहाँ पर एक वाक़या बयान किया गया। हजरत अनस फरमाते हैं एक बूढ़ा शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचना चाहता था, लोगों ने उसको जगह देने में देर की, उसे कुछ परेशानी हुई तो आपने इरशाद फरमाया, मल्लम लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने छोटों पर रहम न किया और बड़ों की ताज़ीम न की वो हम में से नहीं है। हालांकि देखना जाए आजकल तो जो है ताज़ीम और तकरीम का एहतराम का मामला ही खत्म हो गया। माँ बाप का ना अदब है, ना उस्तादों का अदब है, ना जो है अपने जो बड़ों का अदब है। हालांकि इस्लाम का एक हिस्सा है ये कि जो भी मुसलमान है अपने से बड़े हो, जो चाहे उम्र के एतबार से हो, इल्म के एतबार से हो, जैसे भी हो, बंदे को चाहे उसका अदब एहतराम करे, उसका ख्याल करे। और बंदा अगर उससे छोटा है उस पर शफकत करे, प्यार करे, उसका ख्याल करे। और हदीस पाक में फरमाया गया जिसके रावी जानसन मा अकरम शाबुन शेखन मिन अजल सिन्नी इल्ला क़य्यदल्लाहु लहू इंद सिन्नी मा युकरिमु। ये भी जो है तिरमिज़ी शरीफ का हदीस पाक है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस जवान ने बूढ़े की ताज़ीम की उसके बुढ़ापे की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला उस ताज़ीम करने वाले के लिए ऐसे शख्स को मुकर्रर फरमाएगा जो बुढ़ापे में उसकी ताज़ीम करेगा। यानी हमने जो है किसी बूढ़े आदमी, माजूर आदमी की मदद की, इस बिना पर कि मजबूर है, जलाकार है, मतलब उतनी ताकत कुव्वत नहीं है, हम किसी तरह मदद कर दें, चाहे उसका डंडा कमा करके हो, उसका हाथ पकड़ करके या जिस तरह भी हो। तो आपने कमजोर बूढ़े की जो इस बात का ख्याल किया, तो आप जब बूढ़े होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसे बंदे को जरूर इस पर लगा देगा जो आपकी मदद करेगा। तो कौन नहीं चाहता कि बुढ़ापे में, परेशानी में हमारा कोई साथ दे, मदद करे। इसलिए अगर चाहते हैं उस वक्त हमको कोई फायदा पहुंचाए तो हमें अपने जवानी में और अपने वक्त में जो है दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहिए। हम जब ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई अल्लाह ताला की तरफ से हमारी मदद करेगा। और हदीस पाक में फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतरीन लोग हैं जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। आपके पास इल्म है तो इल्म के जरिए दूसरों को फायदा पहुंचाइए, आपके पास माल है तो माल के जरिए फायदा पहुंचाइए। यानी जो भी सलाहियत और काबिलियत है
آپ اپنی صلاحیت و قابلیت کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے تو انشاءاللہ جو ہے آپ اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے. اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے آپ کی مدد کرائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پر اور شریعت کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.